اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں، ملکی سیاسی منظرنامے پر بے چینی کے سائے بڑھنے لگے۔ جاتی امراء میں مریم نواز کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس، 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ جلسے کے انتظامات کا جائزہ، لیگی قیادت کے خلاف غداری کے مقدمات سمیت حکومتی انتقامی کارروائیوں اور ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف حکمت عملی پر بھی غور۔ اجلاس میں احسن اقبال، محمد زبیر، رانا ثناءاللہ، سینیٹر پرویز رشید اور مریم اورنگزیب شریک ہوئے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے بڑے جلسے کی تیاری، سردار ایاز صادق اور پرویز ملک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل، سمیع اللہ خان، سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر شامل۔ کورونا کے پیچھے پناہ لینے کی تدابیر سوچی جا رہی ہیں۔ منتظمہ کمیٹی کے سربراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دعویٰ کیا کہ کورونا کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، حکومت عدالتی حکم حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیگی رہنما کا گوجرانوالہ میں پہلے جلسے کی کامیابی کا بھی پیش کی دعویٰ۔ اپوزیشن سے کورونا پھیلنے کے خدشات کے سبب جلسے نہ کرنے کی اپیل، وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑے اجتماعات کے لیے SOPs کی تیاری اور معاملہ قومی رابطہ کمیٹی میں زیر غور لانے کا اندیا۔ بولے اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرے، جمہوریت کے نام پر قانون نہیں توڑنے دیں گے۔ اسد عمر نے پنجاب میں عثمان بزدار کے قلعہ کو مضبوط قرار دیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی حکومت مخالف تحریک چلانے پر اپوزیشن کو وارننگ، کہا ملک میں کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے، خبردار کر رہا ہوں، سب کان کھول کر سن لیں، اپنی کارکردگی سوچیں ورنہ داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بولے وزیر اعظم اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے، انہوں نے کل بھی کوڑا جواب دے دیا۔ مریم نواز شریف دونوں نااہل ہو چکے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس بار ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہوگا۔ مزید کہا نواز شریف سارے ڈاکٹرز کو بیوقوف بنا کر لندن چلے گئے۔ وفاقی وزیر کا کابینہ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے ووٹ دینے کی غلطی کا بھی اعتراف۔ غیر قانونی پلاٹس الاٹ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، تفتیشی افسر نے احتساب عدالت کے باہر نوٹس آویزاں کر دیا۔ نوٹس سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی امرا کے باہر بھی آویزاں، نوٹس لندن بھی ارسال کیا جائے گا۔ سلمان شہباز جان بوجھ کر روپوش ہے، ملزم 13 اکتوبر کو اپنے دفاع کے لیے عدالت پیش ہوں۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو مفرور قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز، احتساب عدالت کے حکم پر پاکستان اور بیرون ملک سلمان شہباز کی رہائش گاہ کے باہر اشتہار آویزاں کر دیے۔ ہوشربا مہنگائی کے بعد اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا اور سستا گھی نایاب ہو گیا۔ خریداری کے لیے جانے والے شہریوں کی مایوس واپسی معمول بن گئی۔ حکام سے نوٹس لینے اور سستی ضروری اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 11 روز میں فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 17 روپے اضافے سے 159 روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ مرغی کا گوشت مزید 13 روپے مہنگا ہو کر 233 روپے کلو ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کرانے میں ناکام، دکانداروں نے سرکاری نرخ نامے کو مذاق بنا دیا۔ عام سبزی کی دکانوں پر پیاز سرکاری قیمت 68 کی بجائے 90 روپے پر فروخت، ٹماٹر 100 کی بجائے 150، آلو 75 کی بجائے 90 روپے کلو میں فروخت، کھیرا 100، کریلے 140، میتھی 220 روپے کلو پر فروخت ہونے لگی۔ بجلی کی قیمتوں میں ماہانہ اضافہ عذاب بن گیا، عوام میں شدید غصہ ہے، حکومت ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا اضافہ واپس لے۔ مسلم لیگ نون نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروا دی۔ کاغذ کی قیمت میں 8 روپے کلو اضافے کے خلاف بھی قرارداد جمع، حکومت کا علم دشمن اقدام قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت کا آثار قدیمہ اور فروغ سیاحت کے لیے اہم اقدام، شاہی قلعہ اور ملحقہ عمارتوں کے تاریخی نقوش کی بحالی کے لیے فرانس کے تعاون سے جلد کام کے آغاز کا فیصلہ۔ 3 ارب 65 کروڑ کی تخمینی لاگت کے منصوبے پر 3 ارب 60 کروڑ دوست ملک خرچ کرے گا۔ حتمی معاملات پر اتفاق کے بعد والڈ سٹی اتھارٹی اور فرانسیسی وفد میں MOU سائن ہوگا۔ پنجاب حکومت آٹے کی قیمتوں کے کنٹرول میں ناکام، صورتحال معمول پر لانے کے لیے وفاق سے 7 لاکھ ٹن گندم درآمد کی اجازت مل گئی۔ 1800 روپے من کے حساب سے درآمد کی جانے والی گندم مارکیٹ میں سبسڈی کے بعد
1400 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। शहर के बड़े पार्क से लाहौर पार्किंग कंपनी आउट। PHA ने असखुद पार्क को पार्किंग का निज़ाम संभाल लिया। गुलशन इकबाल, ग्रेटर इकबाल पार्क, जलो बोटेनिकल गार्डन, गुलबर्ग नेशनल पार्क में कंपनी से पार्किंग का निज़ाम वापस ले लिया गया। जिलानी पार्क से भी जल्द पार्किंग साइट्स वापस ले ली जाएंगी। तरक्याती कामों का मुआयना और मंसूबों पर जारी काम की रफ्तार का जायजा अब ड्रोन के हवाले। पंजाब हुकूमत का अर्बन यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 1 करोड़ के ड्रोन की खरीदारी का फैसला। कौमी खजाने से खरीदा जाने वाला ड्रोन सैटेलाइट्स, तस्वीर और डेटा हासिल कर सकेगी। पंजाब में DMG अफसरान की जन्नत बन गया। मुतादिद की गैर आइनी तैनाती का इंकशाफ। 5 साल से ज्यादा अरसे से तैनात अफसरान की फहरिस्तें इस्लामाबाद अरसाल। वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से आइंदा माह रोटेशन की बुनियाद पर बैनुल सूबाई तबादलों के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पुलिस हुकाम लाइल्म, इंसाफ का निजाम बेखबर। जाली जमानत माफिया ने शहर का शहर जराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया। 31 अफराद, 10,000 के करीब मुल्जमान के जामिन। एक मुल्जिम एक जामिन का कानून नजरअंदाज। माफिया का एक रुकन औसतन 600 अफराद की जमानत देने लगा। पुलिस और इंसाफ का निजाम जुर्म और जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही करने वालों को बेनकाब करने में नाकाम है। कैंप जेल में कैद एड्स के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत में मुल्जिम मियां अमार की मेडिकल रिपोर्ट पेश। मुहलिक बीमारी में मुब्तला होने के सबब जमानत पर रिहाई की इस्तदा की गई। सरकारी वकील की मुखालफत, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के खुसूसी इम्तिहानात का आगाज हो गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में 120 इम्तिहानी मराकज पर 27,000 तलबा इम्तिहान देंगे। शरीक तलबा को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। कौमी एयरलाइन का नजफ के लिए 4 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। लाहौर और कराची से खुसूसी परवाजें 15 से 17 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। एक तरफा किराया 49,000 रुपए मुकर्रर। तलबा और अकामा रखने वालों के लिए खुसूसी रियायत होगी। सिर्फ जिस्मानी सेहत की नहीं, ज़हनी सेहत की भी बात करनी है। जिस्मानी बीमारियों का तो कोई ना कोई हल निकल आता है, ज़हनी बीमारियों का इलाज मुश्किल है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में तकरीब से खिताब। तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर माहिरीन की शिरकत। नवाज शरीफ के मुल्क से रवानगी से कबल प्लेटलेट्स कम थे। नवाज शरीफ ने दिल का इलाज करवाया ही नहीं, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गर्ल्स हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब के बाद यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। सूबाई वज़ीर सेहत ने हॉस्टल का दौरा भी किया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर मोहम्मद अफजल की ओलंपिक हाउस आमद। सदर POA आरिफ हसन से मुलाकात। GB को ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। सदर ओलंपिक एसोसिएशन ने निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान को ओलंपिक भी लगाया। स्कूलों में असातिज़ा बच्चों को नहीं पढ़ाते, वालिदैन पर अच्छे रिजल्ट के लिए ट्यूशन पढ़ाने का दबाव डालते हैं। वज़ीर तालीम मुराद राज का नाक़िस तालीमी निज़ाम का एतराफ़। अकेडमी सिस्टम के खिलाफ ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी बनाने का ऐलान। ऑनलाइन अकेडमी में नहम दहम 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के दाखिलों का बाज़ाब्ता ऐलान। 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली। 50% नंबर लेने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए अहल। उम्र की हद 24 साल मुकर्रर। सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में दाखिले के लिए उम्र की हद का इस्तिस्ना है। हाई कोर्ट में एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स की अदम तैनाती के खिलाफ केस। अदालत को हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल मेंबर्स तैनात करने की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस जवाद हसन ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि एनवायरमेंटल अहम इदारा है, हुकूमत ने अब तक ट्रिब्यूनल मेंबर्स की तैनाती क्यों मुकम्मल नहीं की। मुस्तहिक साइलिन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने का हुकूमती मंसूबा। 6 सालों में मुस्तहिक साइलिन के लिए मख्तस किए गए 1 करोड़ 60 लाख रुपए भी खर्च न किए जा सके। 801 साइलिन को कानूनी इमदाद फराहम करने के बावजूद 75,11,000 रुपए फंड्स ताहाल बाकी हैं।
गड़ी शाहू अल्लामा इकबाल रोड पर बल्दिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुख्ता तामीरात में स्मार्ट, दर्जनों पथारे और स्टॉल कब्जे में ले लिए, कार्रवाई से इलाका कुशादा हो गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में सोसाइटी ऑफ सर्जन्स के ज़ेर एहतमाम 18वीं नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस। तकरीब से खिताब करते हुए वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, तिबी अखलाकियात में दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आलमी मेयार की सर्जिकल ट्रेनिंग मिशन है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शबीर अहमद मरहूम, रशीद चौधरी और प्रोफेसर अबुल फजल की तिब के लिए खदमात का एतराफ़ किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बसारत के आलमी दिन के मौके पर प्रोफेसर असद असलम की ज़ेर क़यादत न्यू अस्पताल में वॉक, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल अमले की शिरकत। यूएचएस में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर तरबियती कोर्स का इनेकाद। वीसी प्रोफेसर जावेद अकरम ने हेल्थ वर्कर्स को तरबियत दी। कोर्स में इमरजेंसी सूरत हाल में इंसानी जान बचाने के तरीके बताए गए। हज और उम्रा ट्रेवलर्स एसोसिएशन के वक्त की लाहौर चैम्बर आमद। सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर से मुलाकात। कोरोना के सबब मुतासर होने वाले कारोबार और माली बहरान से आगाह किया। FPCCI की कायमा कमेटी बराए विमेन रिफॉर्म्स का इजलास। कमेटी कन्वीनर मासूमा सब्तैन समेत दीगर खातीन की शिरकत। हुकूमत से कारोबार के लिए खातीन को मसावी सहूलियात और कम शरह सूद पर कर्जों की फराहमी का मुतालबा किया। SP आफ्ताब की आज सालगिरह, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ कमिश्नर का कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस आमना हसन की आज सालगिरह। साथी अफसरान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और डायरेक्टर एकेडमिक स्पेशल एजुकेशन पंजाब शहजादा भुट्टा की आज सालगिरह, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार।